갈수록 지구가 뜨거워집니다. 인간이 배출한 온실가스가 지구를 뜨겁게 달구며 그 어느 때보다도 빠른 속도로 지구 온난화가 진행되고 있습니다. 전 세계 곳곳에서 고온과 폭염으로 대형 산불이 끊이지 않았고요. 산불은 인간을 비롯해 동물까지 삶의 터전을 빼앗는 재앙이 됐습니다. 지구 온난화로 녹아내리는 지구의 심장 빙하. 지구를 강타하는 이상기후 현상이 모든 것을 위협합니다. 고온과 폭염으로 불타오르는 지구. 기후 위기에 낭떠러지로 치닫는 지구를 막아세울 방법은 과연 없는 걸까요? 매일 지구에 들어오는 햇빛. 이 햇빛은 에너지로 되어 있습니다. 이 에너지가 들어오기만 하고 나가지 않는다면 어떻게 될까요? 햇빛 에너지가 쌓여 지구는 지글지글 끓게 되겠죠. 들어온 햇빛의 에너지만큼 그대로 우주로 빠져나가야 적정 온도가 유지되는 건데요. 우리 인간들이 배출한 온실가스로 인해 우주로 나가려고 하는 에너지가 지구에 잡혀 나가지 못하고 있다는 것 알고 계신가요? 현재 1초당 히로시마 원자폭탄 5개가 터지는 것과 같은 에너지가 우주로 가지 못하고 지구에 잡혀 있습니다. 지난 30년 동안 약 30억 개의 원폭과 같은 에너지가 우주로 돌아가지 못하고 지구에 잡혀 있는 셈인데요. 이 에너지가 지구의 가열을 일으키고 기후 위기를 일으키고 있는 것이죠. I think some of the things that recently that have been showing up in our that are making the public more aware of climate impacts are, things like sea level rise, ocean heat, ocean acidification. They all set alarming records in 2021. So everything was, at the highest level they have been to date, which should send relative shockwaves across kind of the international community. Global mean sea level rise increased more than double on previous rates. So it's kind of setting, and this is due to accelerated loss of ice mass. And so these are setting, kind of increasing the projections of the climate community that are happening at a faster rate now than had been anticipated before. 이 그래프는 지난 2000년 동안 지구의 평균 기온이 어떻게 변화했는지를 보여주는데요. 최근 들어와서 붉은색의 그래프가 치솟는 걸 볼 수 있습니다. 붉게 치솟은 그래프가 바로 인간이 기후 변화를 일으키고 있다는 것을 나타내는데요. 인간은 지난 100년 동안 온실가스 배출로 지구 온도를 1도 상승시켰습니다. The climate change problem has been recognized for a long time, but now we're seeing impacts happening all over the world that really are the final warning we're going to get before we take serious action. So we are facing an extremely serious problem, and I think that's why we find ourselves focused this year on trying to advance action on climate change globally. We've already seen we're living in a 1 degree world already, in that it's already 1 degree warmer than it was in pre-industrial times. But there's a big difference between 1 and 2 degrees, say, which is why the Paris target was fixed at 1.5 as opposed to 2 degrees. Between 1.5 and 2 degrees, for example, we could see the total disappearance of the sea ice that's in the Arctic Ocean in the summer. That could all basically just melt away. We'd also see the disappearance of pretty much all the world's coral reefs, which would be really sad and a huge impact on biodiversity, of course, and more people exposed to heat waves, and also 10 million more people flooded by rising sea levels, and an increase in melt in the Arctic. So the permafrost, which is the permanently frozen ground in the Arctic, more of that would melt, about 6 million square kilometers, according to climate models, and that then leads to additional warming. 근데 기후 위기는 앞으로도 피해갈 수는 없어요. 아무리 1.5도씨를 우리가 지킨다 하더라도 1.5도가 올라가는 상황에서 이상기후는 계속 발생하거든요. 지금 현재 1.1도 정도가 올라갔다 그래요. 그러니까 이런 상황에서도 지금 발생하고 있기 때문에 1.5도로 우리가 억제한다 하더라도 기후위기로 인한 이상기후는 더
더 극단적인 형태로 앞으로도 더 많이 발생할 수밖에 없습니다. 그리고 온실기체는 한 번 배출되면 지구온난화라는 그런 온실 효과를 한 번 야기하고 사라지는 게 아니에요. 대기 중에 온실기체가 계속 머무릅니다. 그러면 아무리 우리가 온실기체 배출량을 줄인다 하더라도 오늘 확 줄인다 해도 어제까지 배출된 게 대기 중에 계속 남아서 지구온난화가 계속 발생할 수밖에 없고 그로 인해서 기후변화, 극단적인 기상현상 계속 발생할 수밖에 없어요. 자, 그래서 최근 들어와서 우리가 언론에서 뭐 역대급 100년에 한 번 발생할 날씨 이러한 기사를 많이 읽죠. 우리가 정상적인 기후에서 산다라고 하면 그런 기사는 살아생전에 한 번 읽을까 말까 해야 됩니다. 자, 그런데 우리 그런 기사 매년 읽고 있잖아요. 극단적인 날씨가 그만큼 우리에게 지금 가까이 와 있다라고 하는 것입니다. 자, 이거를 데이터를 통해서 한번 확인을 해보도록 할게요. 이 그림은 기후변화로 인해서 일어나게 된 전 세계 극단적인 날씨의 개수를 지금 나타내고 있습니다. 1980년도에는 전 세계적으로 약 한 250개 정도가 이제 발생을 했었는데 40년이 지난 2019년이 되니까 약 800개를 돌파를 해버렸습니다. 그러니까 지난 40년 동안에 극단적인 날씨가 지금 3배나 증가를 했다라고 하는 것이죠. 그 다음 80년대 이후에는 조금씩 증가를 했어요. 그러다가 2000년대 들어와서는 더욱더 빠르게 지금 증가를 하고 있습니다. 우리가 온실가스 배출량을 줄이지를 않는다면 저 극단적인 날씨가 더욱더 빠르게 증가를 하게 될 거다라고 지금 그렇게 예상을 하고 있어요. 지구 평균 기온은 우리 체온하고 좀 가장 비슷해요. 체온이 정상보다 1도 이상 높다? 그러면 뭔가 컨디션이 안 좋아요. 그래서 자기 몸에 이상 상태를 감지를 하잖아요. 그것처럼 지금 현재 전 세계에 여기저기에서 간헐적으로 지금 기후 위기가 일어납니다. 우리의 미래 지속 가능성은 바로 1.5도나 2도를 막을 때만이 지속 가능성이 있다라고 우리가 그렇게 전망을 합니다. 근데 우리 인간들은 벌써 1.1도를 상승을 시킨 거예요. 그러니까 우리가 1.5도를 막는다라고 하면 우리한테는 기회가 0.4도밖에 남아있지 않다라고 하는 겁니다. 낙관론자들은 어떤 사람들이냐면 이산화탄소가 원래 오르락내리락 하는 거다. 지구 역사에서 보면. 이게 사실입니다. 워낙에 이산화탄소 오르락내리락 해요. 거기에 따라서 온도도 맞춰서 오르락내리락하고 해수면도 같이 오르락내리락합니다. 그런데 최근 100년 동안의 변화는 예전에 이렇게 오르락내리락하는 것과는 완전히 다르게 확 올라갔어요. 지난 30만 년 동안 어떠한 호모사피엔스도 경험해보지 못한 일을 우리가 최근 경험하고 있죠. 1.5도씨를 넘지 않기 위해서 우리가 뭘 해야 되느냐라고 했을 때 그때 등장하는 게 탄소 중립입니다. 요즘에 탄소 중립 목표를 얘기를 많이 하고 있는데요. 탄소 중립은 어떤 의미냐라고 하면은 지구 대기에 인간이 추가로 이산화탄소를 배출하지 않는 상태를 탄소 중립이라고 합니다. 지구의 인구가 지금 80억이잖아요. 그런데 2050년이면은 100억 가까이 늘어나요. 그런데 이 100억이 지구의 대기에 추가로 이산화탄소를 배출하지 않아야 돼요. 추가로 이산화탄소를 배출하지 않으려면은 배출 제로가 되거나 배출량을 극단적으로 줄이고 조금이라도 배출을 하게 되면은 이것마저도 흡수를 해가지고 상쇄시켜서 말 그대로 플러스 마이너스 제로로 만들어야 되거든요. 그런데 2050년에는 세계 인구가 100억이 돼요. 근데 100억 명이 지구의 대기 중에 이산화탄소를 배출하지 않는 상태를 우리는 탄소 중립이라고 하고 1.5도를 넘지 않으려면은 탄소 중립을 만들어야 되거든요. 이 그림은 1880년 이후 이제 최근까지 해서 여기 탄소 배출량하고요. 그 다음에 이제 그 지구 평균 기온의 변화를 지금 보여주고 있습니다. 보니까 탄소가 배출되는 그만큼 지구의 평균 기온이 이제 상승을 했잖아요. 자, 그런데 이제 앞으로는 그렇지 않을 거다라고 하는 거예요. 우리가 계속 이 탄소 배출량을 줄이지를 않게 되면 그 탄소 배출량만큼 기온이 상승하는 게 아니라 그보다 더욱더 기온이 빠르게 증폭을 하게 될 것이다라고 하는 겁니다. 바로 그러면 저 찜통지구 회복 불가능한 저속에 들어간다라고 하는 건 뭐냐?
저속에 들어가게 되면 식량이 부족하고 물이 부족하고 뭐 이러한 상황이에요. 너무나도 비참한 삶이죠. 저속에 들어가갖고 야 이게 원인이 우리가 화석연료를 태워서 이런 것이래. 저 때부터 우리가 줄이려고 노력을 해봤자 저건 아무 소용이 없다. 왜냐하면 지구 스스로가 기후를 변화시키는 바로 이러한 상황이 되기 때문에 그렇습니다. 자 그래서 우리 이 기후 위기는 우리 눈앞에 일어나면 이거는 끝장이에요. 그렇기 때문에 기후 위기는 일어나기 전에 필사적으로 막아야 되는 것이고 바로 그 위기로 들어가는 그 문턱의 값이 바로 지구 평균 기온 1.5도, 2도를 막을 때만이 바로 우리는 이 회복 불가능한 위험성으로부터 우리는 벗어날 수가 있다라고 하는 것입니다. 1850년에서 1900년 평균과 비교해 2011년에서 2020년 평균 기온은 1.09도 상승했습니다. 2013년에 공개된 IPCC 오차 평가 보고서 제1실무그룹 보고서는 2003년에서 2012년 평균 기온 상승이 0.78도라고 평가했는데요. 지난 9년 동안 지구온난화가 0.31도 더 진행된 것입니다. 남태평양의 작은 섬나라 투발루의 경우 해수면 상승으로 현재 만도대가 되면 수도 지역의 40%가 물에 잠긴다고 하는데요. 투발루는 왜 물에 잠기며 물에 잠긴 나라들이 투발루 외에 더 있을까요? From the perspective of small islands and really vulnerable countries across the world, the most recent IPCC reports were quite a terrifying read. Really underscores how much of a threat climate change is to small island nations, particularly what's called atoll nations, which Tuvalu is one of, that really face an existential threat due to the impacts of climate change. Similarly, in the Caribbean, 40% of the Bahamas is 1 meter is under 1 meter. And the risk of irreversible coastal submersion is really high. And then this percentage increases exponentially with atoll nations, like in the Pacific, like Tuvalu. Others include Marshall Islands, Maldives. So there's about 500,000 people around the world who live on coral atolls, which are very exposed to sea level rise. And in Tuvalu, for example, they've already been seeing increased rates of coastal erosion and even seawater coming up through the middle of the island, which I've personally witnessed myself. So it's very difficult to protect the interests of these nations in the longer term, except by cutting greenhouse gas emissions and stopping the rate of climate change, which is going to lead to increased sea level rise in the future. So that's why these countries are in the forefront of efforts to insist that the world stick to the 1.5 degree Paris target. 지구 온난화에 따른 지역적 온도 상승은 균일하지 않습니다. 육지는 바다보다 온도 상승폭이 더 크고요. 고위도로 갈수록 온도 상승이 더 크게 일어나 극지에서 더 심하게 온난화가 나타납니다. 제가 남극에 와서 느낀 기후위기 사례는 크게 3가지입니다. 첫째로 빙하가 녹는 모습인데요. 남극 세종과학기지 동쪽에는 마리안 소만이 만년설 지역이 있습니다. 가끔씩 우레와 같은 소리가 나면서 만년빙이 무너지는 모습을 볼 수 있는데요. 현재 마리안 소만 안쪽 만년빙의 경계가 과거보다 1.5km 이상 후퇴하면서 줄어들고 있는 상태입니다. 둘째는 남극의 한겨울인 6월과 8월에 눈이 아니라 비가 내리는 것입니다. 가장 추워야 할 시기에 기온이 영상권으로 올라가면서 올해는 특히 비가 내리는 빈도가 많아졌습니다. 셋째는 눈이 안 쌓인 남극입니다. 남극의 여름철인 올 1월과 3월에는 세종기지가 있는 같은 반도 전 지역의 눈이 모두 녹아서 맨땅을 볼 수 있었습니다. 이미 기후 시스템 전반에 걸쳐 변화가 진행 중입니다. 대기에서는 기온 상승뿐만 아니라 수증기 증가, 그리고 대기순환 변화가 나타나고 있습니다. 해양에서는 해양 온도 상승, 연료량 증가, 해수면 상승, 해양 산성화 및 생물종 이동 등 이미 심각한 상태로 변화가 진행되고 있습니다. 육지에서는 지표의 온도 상승과 더불어 강수량 변화, 식물 생육기간 증가, 생물종 이동 등의 현상이 나타나고 있습니다. 또한 빙권은 온도 상승으로 인해 대륙 빙하, 북극 해빙, 영구 동토층, 눈덮임 등이 크게 줄어들고 있습니다. We go on the present pathway, the Climate Action Tracker,
that I help with, we estimate warming would get to 2.7 degrees. Others estimate 3 degrees warming. And we know the consequences are really catastrophic. In Asia, we know that by the time you get to 3 degrees warming, or even a bit over 2, actually, that significant parts of Asia, Pakistan, India, may be uninhabitable. 이 그래프는 전 세계 77,785개 연구 결과에 기반한 것인데요. 색이 진해질수록 다양한 변수들에 의해 기후변화 영향이 크게 나타나고 그런 영향이 지구 온난화에 영향을 주고 있음을 나타냅니다. 아시아 전역, 호주, 유럽, 북미, 남미, 아프리카의 많은 지역에서 이미 기후변화 영향이 크게 나타나고 있는 것을 볼 수 있죠. So the wind speeds are getting stronger and they're just dropping a lot more rain. Hurricane Harvey had a particularly strange track in that it basically stalled over a large part of Texas and dropped enormous amounts of rain over quite a small area. And that led to really some really severe flooding, of course, and extensive loss of life. As the oceans heat up, that's basically like rocket fuel, which gives hurricanes more power and more strength to occur. So we would expect, even if we don't see more frequent storms, we'd expect the storms that do occur to be more intense and to cause more damage as a result due to global warming. 우리나라도 2050년까지 탄소 중립을 하기로 했고 2030년까지는 2018년도를 기준으로 했을 때 40% 가까이 줄이기로 했거든요. 2030년까지 40% 줄여야 되니까 이제 뭐 7년, 8년 남은 거죠. 탄소 중립은 인위적인 배출량과 인위적 흡수량 사이에 균형을 맞추는 것으로 탄소 중립을 이룬 후 흡수량이 더 큰 네거티브 배출로 가야 온난화를 안정화시킬 수 있습니다. 따라서 탄소 중립을 이루기 전까지 앞으로 수십 년 동안 지구 온도 상승은 지속될 것입니다. 이번 IPCC 제1실무그룹 보고서는 2030년 초반 혹은 중반에 1.5도 지구 온난화에 일단 도달하게 될 것으로 전망하고 있습니다. 하지만 2050년에 탄소 중립에 도달하는 최저 배출 경로로 가면 2050년 이후 온난화를 안정화시킬 수 있고 2100년도 온도 상승을 1.5도 아래로 제한할 가능성이 있습니다. Carbon and putting that in the atmosphere. That means, as everyone knows, that means stopping the use of coal, oil and gas in all of our transport, all of our industry, and basically across the entire economy. And it doesn't mean we have to stop using energy. We can use more energy, but we just have to produce that through clean sources like wind, solar, renewables, and nuclear fission as well. 증가할 것으로 전망되는데요. 즉, 지구온난화가 심화될수록 우리가 경험하게 될 기후변화는 현재 수준보다 더욱 커지게 될 것이며 복합재해 발생이 더욱 증가하고 기후변화에 따른 피해와 손실 비용은 앞으로 더욱더 커지게 될 것입니다. 1990년에 공개된 IPCC 1차 평가 보고서에서 이미 인위적 온난화의 위험이 경고되었고 기후변화를 완화할 뿐만 아니라 적응해야 한다라고 평가했습니다. 2050년까지 탄소 중립을 달성하기 위해서는 2020년부터 이전에 대비 배출량을 5에서 7% 정도씩 줄여나가야 합니다. 그런데 2020년은 우리가 의도치 않았지만 코로나 팬데믹에 따른 사회 경제적 활동 위축으로 2019년 대비 배출량이 약 5.2% 감소했습니다. 하지만 2021년에 다시 크게 반등해 2020년 대비 6% 증가해 최고 배출 수치를 도달했습니다. 올해는 전쟁 및 복합재해 발생 증가에 따른 에너지 수급의 어려움으로 탄소 배출량이 작년보다 더 올라갈 가능성이 점쳐지고 있습니다. 현재 우리의 배출 경로는 2050년 탄소 중립에 도달할 수 있는 경로에서 크게 벗어나 있는 것입니다. 세계가 급변하는 시기에 있는 것 같아요. 정말 인간의 역사가 급변하는 시기. 우리가 기후위기 심각하다고 얘기했지만 배출량을 지속적으로 늘려왔고 그러면서 그 재난이 가속화된 사회에서 우리가 살고 있는데 이제는 그 한계점에 도달했기 때문에 우리의 배출량을 바닥까지 줄여야 되는
지금까지 해보지 않았던 숙제가 우리에게 다가왔는데요. 전 세계가 이 기후 위기 대응을 위해서 온실가스를 배출을 줄일 수밖에 없는 산업과 일자리로 만들어내고 있다면은 우리도 그렇게 바뀌어야 되는데요. 기후 재난에 사람들을 보호하고 탄소 중립 과정에서 새로 만들어지는 산업은 지원하고 그리고 일자리를 잃는 사람들을 위해서는 안전 대책을 세우고 지금은 정말 움직여야 될 때다라는 이런 생각이 듭니다. 기후변화의 원인은 지구온난화이고 지구온난화를 직접적으로 일으키는 그런 기체들은 온실가스입니다. 그래서 이런 온실가스의 배출을 줄여야 되는데 기본적으로 에너지 사용량을 줄여야 되고요. 또 그럼 그 에너지 자체를 지금 우리가 거의 대부분 화석연료에 의존해 왔다고 보면 이제 화석연료의 의존을 줄이고 우리가 재생에너지 방향으로 이제 가야 되겠고 사회 전반에서의 에너지 이제 그 사용 효율을 높이면서 에너지 사용량 자체는 줄여야 될 것으로 생각이 듭니다. IPCC 보고서는 우리가 기후 위험을 줄이고 온실가스 배출을 크게 감축하며 생물 다양성을 증대한다면 UN 지속가능 발전 목표를 달성할 수 있는 기후 탄력적 방향으로 지구 온난화를 제한하고 기후 위기를 감소할 수 있을 뿐만 아니라 복지를 증진하고 빈곤을 감소하고 생태계 건강을 회복하며 평등과 정의를 실현할 수 있다고 평가합니다. 풍에 의해 물에 잠기는 위험이 커지겠죠. 인간과 자연 생태계는 생존의 위기에 놓이게 되겠죠. 최근에 많은 연구들이 우리나라를 포함하는 동아시아 지역에서도 폭염뿐만 아니라 호우가 증가하고 있으며 강수 변동성이 커지고 있다라고 평가하고 있습니다. 즉, 기후변화는 미래의 이야기가 아닌 지금 우리가 감당해야 하는 우리의 과제가 된 것입니다. 지구온난화를 1.5도 아래로 제한하기 위한 기회 창이 아직은 열려 있지만 빠르게 닫히고 있습니다. 늦어질수록 감당해야 할 피해와 손실 비용이 기하급수적으로 커지는 만큼 적극적인 대응을 시작해야 합니다.